قدیم بابل کا ایک خطرناک ترین جادو، ایسا سفلی علم جس میں پھنسنے والے شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ اس جادو کا تعلق فرعون سے کیسے جا ملتا ہے؟ آج کے دور میں میڈیا، انٹرنیٹ اور فلم انڈسٹری اس جادو کے زیر اثر کیوں ہو چکی ہے، اور یہ جادو لوگوں کو اس رنگین دنیا میں کیسے پھنسا دیتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جادو کے سب سے قدیم اور خطرناک ترین قسم یعنی قبالہ جادو کے پر اسرار تاریخ کو جانیں گے۔ ہماری اس دنیا کے متوازی اور یکساں ایک اور دنیا بھی موجود ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل جاری ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے مختلف قسم کے سگنلز ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر ٹیلی ویژن کے اندر وہ خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعہ ویڈیو کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں سے رابطہ کر پائیں تو ہمیں وہ عجیب و غریب دنیا دکھ جائے گی۔ اسی غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہاں آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں۔ قبالہ دراصل قدیم بابل کی ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ قبالہ جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے تو رنگین، حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔ دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزوں، جادوئی عملیات اور ہپنوٹزم کے ذریعہ دماغ اور لوگوں کے سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے۔ قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ آہستہ آہستہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو کے علم کے ذریعہ ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا تھا، یہ لوگ بھی قبالہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح گوسالہ پرستی اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئی تھی۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے، اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس قبالہ جادو کا علم تھا، جس کے ذریعہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا کرتے تھے۔
लिहाजा यहूदी उन जादूगरों के बातों में आकर कबाला जादू को रूहानियत के तौर पर सीखने लगे, यहाँ तक कि जादू की किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा दे दिया गया और उन्हें हैकल सुलेमानी में रख दिया गया। मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अजाब नादिल हुआ और यहूदी रियासतों पर बुख्त नसर और टाइटस रोमी ने 2 तबाहकुन हमले किए, जिसमें हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाखों यहूदी कत्ले आम किए गए और जो जिंदा बचे वो मजबूरन फ़लस्तीन छोड़कर दूसरे इलाकों में हिजरत कर गए। इन तारीखी वाक़यात और जंगों के दरमियान कबाला जादू की वो तमाम किताबें हैकल सुलेमानी के मलबों तले कहीं दब कर रह गईं। लेकिन फिर 18वीं सदी में उन बचे कुचे यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका नाम नाइट टेम्पलर्स रखा गया। इस तंजीम का मकसद हैकल सुलेमानी के मलबे तले मौजूद जादुई किताबों को तलाश करना था और ये लोग निहायत शातिराना अंदाज से इसमें कामयाब भी हो गए, जिनमें कबाला जादू और पुर इसरार रसूमात का तमाम इल्म था। उन सब किताबों को हासिल करके उनकी गैर मामूली ताकतों का फ़ायदा उठाकर दुनिया पर हुक्मरानी करना उन नाइट टेम्पलर्स का मकसद था। ये लोग ईसाइयों के साथ मिलकर सलीबी जंगों में भी शामिल होते रहे और ख़ुद को उन्हीं का हिस्सा यानी ईसाई जाहिर करके दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते रहे, मगर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान के होते हुए उनके ये नापाक अज़ाइम कामयाब न हो सके। चुनांचा जब ईसाइयों को उन नाइट टेम्पलर्स के यहूदी होने का पता चला तो उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मजबूर होकर ये नाइट टेम्पलर्स स्कॉटलैंड हिजरत कर गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से अपना असर रसूख पूरे बरतानिया तक फैला दिया। बहुत जल्द ही ये लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जायदाद, किलों, जागीरों और दुनिया भर के तमाम वसाइल पर इनका कब्जा हो गया। ये तंजीम दुनिया भर के तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल हो गई। इस तंजीम का सरबराह ग्रैंड मास्टर कहलाता है और उनके नायब मास्टर कहलाते हैं। ग्रैंड मास्टर का हुक्म उनके लिए खुदा का दर्जा रखता है। इन नाइट टेम्पलर्स ने ही यूरोप में सूद की इब्तिदा की और इस तरह बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। जदीद दौर की खुफिया तंजीम यानी इल्यूमिनाटी और फ्री मेशंस इन्हीं नाइट टेम्पलर्स की शाखें हैं। कहा जाता है कि दुनिया के मुकम्मल आबादी में से सिर्फ 1% इल्यूमिनाटी मौजूद हैं, जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और ये 13 ब्लड लाइन्स यानी ख़ानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये लोग दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम और रिजर्व बैंक के मालिक हैं और 80 से 90% वसाइल पर इनका ही कब्जा है। पसे पर्दा उनके मकासद शैतान को प्रमोट करना होता है। इनका तरीक़ाकार यही है कि अपनी फील्ड के मशहूर शख्सियात को अपने दायरे में एक हद तक शामिल करते हैं और फिर अपने ही लोगों को आवाम के दरमियान मशहूर किया जाता है और वो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। कबाला जादूगर अपने जिस्म पर मुख्तलिफ निशानों के टैटूज भी बनवाते हैं, जिनमें तकून, 5 कोनों वाला सितारा और 1 आँख वाले अलामात इस्तेमाल किए जाते हैं। कबाला जादूगर अक्सर ऐसे लोगों को अपना आलाकार बनाते हैं जो मशहूर शख्सियात के फहरिस्त में शामिल हों। आज के दौर में टेलीविज़न पर कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो दिल लुभाते नज़र आते हैं वो भी इसी कबाला सिस्टम के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता। बेपर्दगी और बेहयाई उन्हीं चमकते हुए सितारों की वजह से आम की जाती हैं। लोग अपने दीन और मज़हब पर अमल करने के बजाय उन स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते दिखाई देते हैं। कई मूवीज़, डांस और गाने कबाला जादू की मदद से ही तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग उसे सुनते हैं तो इस कदर मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। उन्हीं म्यूज़िक के ज़रिया लोगों के जहन में कबाला के असरार सरायत की जाती है और लोग बड़ी आसानी से इस जादू के शिकार हो जाते हैं। उन गानों में बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, कुफ्र, शिर्क, यहाँ तक कि शैतान की पूजा तक की बातें होती हैं, जो लोग बगैर समझे और बगैर गौर किए उसे 24 घंटे सुनते हैं और उसके असर में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद पोस्ट, रील्स और बेशुमार मवाद ऐसे मौजूद हैं जिनका मकसद ही यूज़र्स को खुदा से दूर और शैतान और उसके पैरोकार से मज़ीद करीब कर देना है। उन्हें अपनी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र और ज़िंदगी के मकसद पर सोचने के बजाय घंटों फजूलियात पर वक्त का ज़ाय करवाना है। गुनाहों के जाल में फंसाकर उन्हें इस कदर मसरूफ़ कर देना है कि वो शैतान के आलाकार बनकर मौत और उसके बाद की ज़िंदगी तक को भूल जाएं, जो एक तल्ख हकीकत है।
آج یہ قبالسٹ جو میڈیا پر بھی پوری طرح کنٹرول رکھتے ہیں، وہ دنیا میں رونما ہونے والے حالات کو ہمیں اس طرح دکھاتے ہیں جیسے شیطان کے یہ پیروکار ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان توہم پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے، جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالوں کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ہر کمال کو ایک دن زوال ضرور ہے۔ بہت جلد یہ تمام